دما خوش به تماشاوان هجا ناوا روژوی چه هیا امی بواره پارو بکن ده ناوا جهان مده ایرو چه قومی نوچین هری داویه و گشدان ده ناوا میدان و قاده سیاست دیپلماسی و شرده امی یک به یک بواره پارو بکن جه اروپای حیا امریکای جوه دورجی حیا روجلاتا ناوین لکه دوره نوچین بالکی شبن امی یک به یک بواره پارو بکن کرم بکن نوچین ما دست بدکن ام جه لبنان و سوریه دست بکن وزیر درویه حکومت و گوهز سوریه اسعد الشیبانی و سرو کمار لبنان جوزف عون ایرو لبیروت جویان وزیر کار درویه حکومت و گوهز سوریه اسعد الشیبانی ایرو للبنان بو شیبانی لبیروت لقصر بعبده به سرو کمار لبنان جوزف عون را جویا هر دو آلیان لسر گشکرنا تکلین دو آلی آخفین لور گوتوبیج لسر تکلین دنابرا هر دو حکومتان ده هاتن کرن. هر بها سروکومار جوزف عون و اسعد شیبانی لسر مکانیزمین هفکاری آبوری دنابرا لبنان و سوریه ده جی. راوستیان نقاش کرن درباره روشا سیاسی ده جی اسعد الشیبانی اشکره کرکو گر پیویست به او دکارن به حزب الله را جی ورنگل هفتو. بله تماشاوان هجا بریاکم در باسی نوچه خویا ریزیده ببن نوچه که لزگی نها کتیه آژانس و مالپرین اینترنت او جی درباره روشا شامه لوی دوره لگوری کو تلویزیون سکای نیوز دبیجه تقینه کی چه بویه اف تقین لنیزی قهوه خانه یا قصر العدلیه کو وی آوائی جیره تیگوتن لناوا شامه او جی بویه سبب کو مری و بریندار چبن لگوری کو آژانسا نوچانا سوریه دبیجه 4 کس هاتنه کشتن و 10 کسین دن جی بریندار بونه لگوری کاتیه راگهاندن او کسی بریندار را کرنه خوشخانه لی حتی نها لسر سبب و تقینه یان تقینه کی چاوا سدم ویجشنه نهاتیه آخافتن و آگاهی نهاتنه پاروکرن او جیوکی نوشه هری داوی یا کتی آژانسان لبر قهوه خانه که کوشکا عدالت قصر العدلی لشامه اف تقین چه بویه آژانسا اف یک پاروکری اف جیج مالپرا تلویزیون سکای نیوز مبوره پاروکر اف جی هم وقتی سردان اسعد شیبانی یا لبنان درد که هوله اف یک شیده دیار کرن کو روش هین لحرم آلوستر دبه املالی دنجی بالا خابدنه که للبنان چه قومه سروک وزیر لبنان لهمبری زخت حزب الله پیامکی دا نواف سلامه گوت ام پاش و گاو ناویجن و چک تنه دید دست دولت ده بمینن لبنان پشت امضا کردن پیمان چارچوبی یا لگل اسرائیل به ناوبینکاری امریکا کتیه ناو خوناغه کنو یا کریزا سیاسی و خپیشان دانن کولانن اف پیمان راستی برتک توند آنافخوی لسر پیشروجا چکین حزب الله درخستیه هوله سرک وزیر لبنان نواف سلامه پیامکی حشک لهمبری وان زختان دا نواف سلامه تقص کرد که حکومت آوی به تو آوایی سری جبو زختن کولانن و گفن شر نافخوی ناتوینه سلامه ده ناوا داخویانی خود اویه گود حکومت ناخوازه لگل حزب الله بکه و ناوا شرکی سربازی لبله او روبری تو زخت و گفن شر نافخوی جی نابن بریار جبو هیشتنا چکان تنه دست دولت ده نای گوهرتن پیمانه کو اسرائیل و حکومت لبنان امضا کریه رد ده کو اسرائیل گاو بگاو جخاکا لبنان وکشه ده برانبری ویده جی او ارتشا لبنان الوی دوره بجه ببه اف جوه که پلانا بیچکرنا حزب الله تدیتن و بویه جیه برتکین آلیگرین حزب الله حزب الله جی اف پیمان وکی بیرومتی و بن پیکرنا خطین سور بناف کر الضابط
امبر خو بدن به وی دوسیه و گریدای مجارا هفدیتنین دناوره دولتن یکبوی ین امریکا و ایران ده لقطر دو هفدیتن چه بون ایرو قطر داخویانی سر و مسئله دا هفدیتنین گرینگن کو دناوره امریکا و ایران ده چه بون و بداوی بون لگوری کاتیه راگهاندن هفدیتن پشتی مراسم جنازه یه رهبر دینی یه ایرانه آیت الله علی خامنه‌ای کو امریکای او ده ایرشه که ده کشته بو او دوام بکن نونرن امریکا و ایران لقطر لباجار دوحه به ناوبینکاری قطر و پاکستان هفدیتنین جدا پیکانین. لگوری داخویانی بردف که وزارت دروا یا قطر ماجد الانصاری ده نقاش هنده پیشکتنه که ارینی چه بویه. هر وها بریار هات داین که مذاکره آنگو هفدیتن دوام بکن. الانصاری لسر حساب خوی اکسی دیار کرد که جوینا به پشتی مراسم جنازه ریبر دینی ایران آیت الله علی خمینی ده دمک نیز ده به دوام کرن. مراسم جنازه ده روژا شمیه لتهران دست بکه. جبو و هفدیتنا گرینگ نونر روجلاتا ناوین سروک امریکا استیوی ویتکوف و زاوای دونالد ترامپ جارت کوشنر لقطر بون. لآلی ایرانجی آلیکار وزیر دروی ایران کاظم غریب عبادی بشتاری جوینه بو. هر دو آلی دخوازن لسر پیمان دریایی یا دمکی لحف بکن دا کو شهر بداوی به. لسر ستاتویا تنگا و هرمزه و شهر لبنان دنابرا وان ده ناکوکین مزن هنه. امریکا و ایران لسر درباسبونا به پره یا کشتیان آجبو شست روژان لحف کربون. تهران دخوازر ریین کنترول بکه و همو چون هاتن دبن سرپرشتی آویده به. امریکا و ولات عرب این کندافه و دخواز قبول نکن و جبر و یکی راگشی هینجی دوام دکه. شهر دناورا اوکراینیا و روسیه دجی دیسا دجوارتر بویه آلی ایریشی هف دکن و جره بدرون و موشکان. ده انجام ایریشه که موشکان و درونان ده لکیفه هریکیم 18 کس هاتن کشتن زیدترین 9 کسی بریندار بو. لالیه دن ده ایریشه که درونی یا اوکراینیا لسر روسیه دجی کسک هاتا کشتن 4 کسی بریندار بون. شهر دناورا اوکراینیا و روسیا لسر خطن جدا برنگی که دجوار دوام دکه. شهردار کیفه ویتالی کلیتشوک و پارێزەرê herêma Rûsland Kravchenko ragihandin ku artêşa Rûsya bi mûşekên balîstîk û dronan êrişî paytexta Ukrayna Kiyevê kiriye. Ev êrişa ku hatiye binavkirin wekî êrişa herî giran ji destpêka şer ve tê bilêvkirin. Li gorî agahiyên fermî de encama van êrişan de herî kêm 18 kes hatine kuştin û zêdetirîn 9 kes jî birîndar bûye. Di dema teqînan de zirar gihîştiye 20 deverên bajêr û xelkê xwe spartiye stasyonên metroyê. Laliyê din Ukraynayê jî êrişa xwe ya li ser navendên pîşesaziyê yên Rûsyayê zêde kirine. Parêzgarê herêma Nizhny Novgorod a Rûsyayê Gleb Nikitin ragihand ku di encama êrişeke dron ya Ukraynayê li ser navendeke pêşesaziyê de kesek hate kuştin û 4 kes jî birîndar bûn. Li vê herêmê Sentrala Petrolê ya Norsî heye û ew wekî yek ji mezintirîn parzûngehên Rûsya yên neftê têne naskirin. Это что это такое, блядь, творится? Ебучий ты Piştî êrişên giran ên li ser Kiyevê Ukraynayê banga parastina hewayî kir. Rûsya got ku wan êrişî sivîlan nekiriye û Ewropayê jî bersiv li hemberî vê êrişê da û got divê cezayên girantir li ser Rûsyayê werin birin. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî ragihand ku Rûsya aştiyê red dike û bang li NATOyê kir ku
سیستمên parastina hewayî bi lezgînî bidin wan. Утром сегодня. Li aliyê Rûsyayê berdevkê Kremlinê Dmitry Peskov diyar kir ku wan tenê navendê leşkerî û aborî armanc girtine û ev pêngav bersivdana êrişên Ukraynayê. Di warê bertekan de berpirsa siyaseta karê derve ya Yekîtiya Ewropayê Kaja Kallas daxuyand ku çi qas Moskw êrişî sivîlan bike divê ew qasî cezayên nû li ser wê werin birîn. Welatên cîran ên weke Polonya û Fîlandayê jî ji bo ewlehiyê balafirên şer firandin û qedexeya firînê ragihand. Ne tenê di aliyê şer de li aliyê dinê li gelek devran ji ber kerasetên çê dibin jî mirov dimirin. Li Venezuela ev bû çend rojin ji ber erdhejê mirov hîne jî dibin kavlandane. Bandora erdheja giran a li ser Venezuela krîzeke mezin ya tenduristiyê jî derxistiye holê. Hejmara qurbaniyan bû 2295 kesan. Li paytext Caracasê neh nexweşxane bi temamî zirar dîtine lewma rewşa xelkê yên birîndaran gelekî xirab bûye. Bandora erdheja giran a li Venezuelayê her ku diçe rûyê xwe yê tel û toj nîşan de li gorî daxuyanên fermî yên herî dawî hejmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane derketiye 10295 kesan zêdetirî 11200 kes jî birîndar e. Metirsiya li ser jiyana nêzîkî 50,000 kesan jî ku heyana wan dane dewam dike. Kerasetê zirareke giran gihandiye sîstema tenduristiyê ya welat jî. Li paytextê ji 21 nexweşxaneyan neh jê zirarên mezin dîtine ji ber vê yekê krîza derman û cihê dermankirinê gelekî derketiye. Li qadên kerasetê zêdetirî 13,000 mirov bê cih û bê warin. Li wan deveran şevên xwe jî li kolanan derbas dikin. Gelê herêmê banga derman av û xwarinê dike û fikarên mezin li ser belavbûna nexweşiyên weke kolera û her wekî din hene. Li welêt ku ji sedî heftiyê nüfusê di nava xizaniyê de ye vê kerasetê êşa wan hîne zêde kiriye. Di vê navberê de xebatên rizgarkirinê hêjî dewam dikin tîmên hawarçûnê heta niha karîbûn zêdetirî 6400 kesan ji bin kavilan bi saxî derbixin. Di nava wan de zarokekî 3 salî jî heye ku piştî 6 rojan ku dibin avahiyên rûxayî de mabû bi saxî hate dîtin û derxistin. Seroka demkî Delcy Rodriguez li welat 7 roj şîn ragihand û diyar kir ku honeke hawarçûnê ya xwedî 10 milyon dolar ji bo avakirina herêman hatiye vexetandin. Emberê xwe bidin Ewropayê. Li Ewropayê pêngaveke mezin li dijî rastgiriya tunderew hatiye destpêkirin. Hewla betalkirina alîkariya darayî ya Partiya Ewropaya Neteweyên Serwer yanî ASN tê dayîn. Parlamentoya Ewropayê amadehiyê dike ku li dijî Partiya Rastgiriya Tunderew Ewropaya Neteweyên Serwer yanî ASN pêvajoyeke hiqûqî wê bide destpêkirin. Di nava vê partiyê de Partiya Alternatîv ji bo Almanya yanî AfD jî heye. Zêdetirî 180 parlamenteran daxwaznameyekî îmzakirine di vê derbarê de ev dixwazin saziya partî û wexfên siyasî yên Ewropayê yanî APPF lêkolînê li ser vê partiyê bike. Ger bê dîtin ku ev partî nirxên bingehîn yên Yekîtiya Ewropayê bin pê dike, destatiya wê ya partiyê û alîkariya wê ya darayî bê birin. Di dosya delîlan a saziya partî û wexfên siyasî yên Ewropayê de ku ji 294 rûpelan pêk tê gelek biryarên dadgehan û parvekirinên medya civakî hene. Di dosyê de bangên wekî çandina koçberan a bi zorê daxuyaniyên li dijî hin saziyan û gotinên antîsîmatîk wekî binpêkirina nirxên Ewropayê hatine nîşandan.
تê çavrekirin ku sêşemê li Strasbourgê dengdan çêbe. Komên mezin yên wekî Partiya Gel a Ewropayê, Sosyalîst û Demokratîk û Reno Ewropa, Ango Ewropaya Nûbûyî piştgiriya vê pêngavê dikin. Ger biryar were pejrandin, tenê dê alîkariya darayî ya Partiya ASN bê birîn lêkoma wan a li parlamentoyê û parlamenterên wan dervayî vê cezayê tên. To press the button. Hopefully it works. It's a bit far. Let's give it a second. 556. We vote now on the motion for a resolution. Antimuslimischer Rassismus, ob antipalästinensischer Rassismus. Wir stellen uns gegen... Em dîsa li navenda Ewropayê bimînin li Almanya koalisyona hikûmetê li Almanya îro veroka plana xwe ya reformê eşkere kir, hin biryar hatine girtin. Di pakêtekê de kêmkirina bacên dahatiyê yê kêm û navîn û bilindkirina baca li ser dahatên serdest û yê dewlemend ew ê girantir bibin. Şertên raporên nexweşiyê yên karkeran jî di nava vê formê de vê pakêtê de cih digirin. Koalisyona hikûmetê ya Almanya ya ku ji Yekîtiya Demokratîk a Xristiyanan û Partiya Sosyalîst a Demokratîk pêk tê li ser pakêteke nû ya aboriyê li hev kir. Hate ragandin ku bi vê reformê re salene derdora 10 milyar euro barê bacê ji ser milê kesên xwedî dahata kêm û navîn radike. Wekî mînak malbateke bi du zarokan ku dahata wê 6000 euro ye dê salê zêdetirî 600 euro zêdetir qezenc bike. Alîkariya zarokan Ango Kindergel di sala 2028 de derdikeve 270 û 2 euroyan. Ev gav wê bi rêya bilindkirina baca dewlemendan were finansekirin. Ji bo dahatên ji 250,000 euro jî pirtir baca 45 sedî û 280,000 euro jî pê de baca 47 tê sepandin. Di bazara kar de jî guhertinên girîng hene, heyama peymanên kar ên bêsedem heta dawiya sala 2030 derdikeve 48 mehan. Her wiha êdî karker neçarin ku ji roja yekemîn a nexweşiyê rapora bijîşkan pêşkeş bikin û rapor bi telefonê bi yek carî tê betal kirin. Di mijara xaniyan de jî hikûmetê qedexe kir ku dewlet dest deyne ser xaniyên kirê yên şexsî, ango yên take kesî. Tevîvan keraset û rewşînheyî Lîga Cîhanê tîm maçên xwe jî dewam dikin. Di gava 32 a Kupaya Cîhanê de tîmên Brîtanya û Dewletên Yekbûyîn Amerîka serketin. Îro jî Spanya li hemberî Awstrûya Ango Nemsayê dilîze. Doh di lîstikên Kupaya Cîhanê de İngiltere di bi 1 Kongo têk bir. Belçîka 3 bi 2, Senegal têk bir û Dewletên Yekbûyîn Amerîka jî Bosna di bi 0 têk bir. Îro êvarê jî lîstikên mezin di navbera Spanya û Awstrûya Ango Nemsayê de tên lîstin. You're on a bender. Thomas Partey's a sex offender. Come on, England! Em dewam bikin di demekê de ku maç û futbol jî dewam dike lê hişyarî jî tên dayîn taybet li Amerîkayê. Pêla germahiyê zêdetir dibe ji bo Ewropayê jî hişyarî dewam dikin.
پێلەکە پر گران ئا گەرماهiyê bandoreke xirab li Amerîka û Ewropayê dike. Li herêma New York ya Amerîkayê germahî ji çil pileyî derbas kir. Ev germ pîrozbahiyên 25 saliya serxwebûna welat û maçên Kupeya Cîhanê jî dixe bin xeteriyê. Çaredarê New Yorkê Zohran Mamdanî li ser medya civakî hişyariyekî da û got dibe ku em bi pêla herî giran û dirêjtirîn a germahiyê re rûbrû bimînin. Pisporên metrolojiyê dibêjin ev germahiya zêde bi şev jî kêm nabe. Roja sêşemê li stadyuma vekirî ya bajarê Philadelphia di matça Fransayê de germahî dê bibe 35 heta 40 pileyî. Li aliyê din ê cîhanê saziya deryayî ya ew atmosferê ya Portugîzê ji bo 12 bajaran alarm û hişyarî ragihand. Li gorî daxuyaniyê germahî dê bigihîje 41 heta 44 pileyî. Li Fransayê piştî ku nêzî 1000 kesî ji ber germa zêde canê xwe ji dest da ji bo vê rewşê bang û hişyarî hatine kirin û nexweşxane hatine amadekirin. Hikûmeta Fransa soz da ku dê 100 milyon euro veqetîne û 3000 klîmayan li nava welat belav bike. Her wiha li başûrê Fransayê li herêma Adû ji ber germ û bayê giran şewatekî mezin derket. Di demeke Kurd de 600 hektar erd şewitî û bi dehan tîmên agir vemrandinê ketin nava tevgerê da ku vî agirî vemrînin. Li Spanyayê jî rewş nekêmî cihên dine li wir şewatên mezin derketin. Li gelek deveran mirov di nava tevger dine da ku agira vemrînin lê gelek zevî hatine şewtandin. Rayedarên İspanya diyar kirin ku welat ketiye dema herî xeternak û şewatan. Em berê xwe bidin Amerîka li wê derê doh dîmenekî balkêş hate parvekirin. Li wê deverê li bajarê New Yorkê du kesên ku tê gotin eslê xwe Rûsî ne ji bo daxwaza zewacê rikşan ser lûtkeya avahiya Imperstatê û piştî vê çalakî jî hatin girtin. Lê di destê wan de cawekî reş hebû li ser vê yekê jî ev hatibû nîvsandin. Hezkirin hêze lê hezkirina ji desthilatê ango hêzê zerar e. Angelina Nikolay û Ivan Kuznetsov du kesên ku tê gotin bi eslê xwe Rûsin li bajarê New Yorkê yê Almanya hilkişiyan ser antêla avahiya navdar Imperstatê ku 443 metre bilind e. Van kesan li jûra vê avahiyê perdeyeke reş vekirin ku li ser wê wiha nivîsand bû. Gava ku hêza hezkirinê zêdetir be ji hezkirina hêzê ango desthilatê dê aştî li cîhanê çêbibe. Bi vê re Ivan Kuznetsov li ser çokan rûnişt û daxwaza zewacê ji Angelina kir. Ev çalakiya ku wekî daxwaza zewacê xwe ya dikir, bi van hevokên li ser perdeya reş ku hatibû nîvsandin bû wekî nameyekî ji bo aştiyê û hezkirina ku divê durî desthilatê keve. Ev çalakî ku bi vî rengî di nava tevnên civakî de cih girtin, li ser vê nivîsa ku hatiye nivîsandin jî ku ev ya mûzîkjenê navdar Jimi Hendrix e. Lewma tê gotin ku sedema bingehîn a şer û pevşûnên cîhanê hesreta desthilatdariyê ye. Aştiya rast jî tenê bi hezkirin û hestiyariyê ava dibe. Piştî bûyerê polîsan kolanên derdorê girtin û ev her du kes bin çav kirin. Nikolay û Kuznetsov bi stûcên wekî têkdana ewlehiyê vê destûr ketine cihekî qedexekirî û xerakirina aramiya giştî hatin tawanbar kirin. Hîne nayê zanîn ka ev kes hîne girtîne, hîne bin çavkirine yan jî hatine berdan. Belê temaşevanên hêja ji bo rewşa Libnanê bi taybetî em ê berê xwe bidin
ناوا لبنانê li wê derê çi diqewme? Li wê derê çima ev tevger çê dibin? Çi têkilî di navbera hikûmeta Şamê û hikûmeta Lubnanê de heye? Di vê derbarê de Hizbullah çawa dibîne. Dîsa li wir bertek li hemberî peymana navbera hikûmetê û İsraîlê de ji derketin. Mêvanê me Selîm Melle çavdêrî siyasî bi me re ye. Birêz Selîm dema we xweş be. Li gorî we li Lubnanê tevgera siyasî û peymana bi İsraîlê re çawa diçe û li wir çi tê gotin ser vê meselê? Birêz Selîm Gerkûn dengê me digirin. Em pirsa xwe dubare bikin. Xelkê Lubnanê li vê peymana yan vê lihevkirina navbera hikûmeta Lubnanê û İsraîlê de çi dibêje? Li wir çi diqewmin ha? Belê, ez bawerim peywendiya me li gel Selîm Melle, birêz Selîm Melle bi pirsgirêk. Dema me jî nemam li vê derê xatirê xwe ji we bixwazin. Nûçeyên ku me bwera parve kirin bi vî rengî bûn. Di nava cîhana me de rojane çi diqewime, îro jî çi qewimî. Me bala xwedayekî yek me nûçe ji we re rêzkirin lê nûçeya herî dawiyê û ya lezgîn di nava ajansa de em ê wê carkedinê were parve bikin. Ev teqîna ku li Şamê çêbûye, ev teqîn jî li gorî katiye ragihandin li çayxaneyekê çêbûye li nava bajarê Şamê de encamê de li gorî agahiyên ku herî dawî hatine parvekirin. Çend kes hatine kuştin, dibêjin 4 û 10 kes jî birîndar bûne, lê agahiyên fermî heye niha derneketin. Yan daxuyanî fermî ser vê meselê nehatine dayîn, lê balkêşe di demekê de tê Wezîrê Karê Derve ya hikûmeta veguhêz berê xwe de Beyrûtê li wê derê dicivin. Li wir jî lihevkirinekî di navbera hikûmeta Lubnan û İsraîlê de çêbûye. Dîsa li başûrê Sûriyê jî İsraîl di nava tevgerê de ye, di nava axa Sûriyê de ye. Ev jî hinekî balê dikişîne gelo Sûriya û Lubnan wê carekê din bibin qadên alûzî û tevliheviyê. Em ê di rojên pêş de bişopînin. Vê derê em xatirê xwe ji we dixwazin, nava xweşiyê de bibînin. Êvar baş.